पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भोस्तां ते नम भुक्तिं विदेम ओम शांति शांति शांतिः ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णारतेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पज्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम नमस्ते. So beautiful. So we are now at the desk of Paipalada Maharshi, sitting before him on our chairs, and some Rishi entered and he put a question: why people are by being born from generations to generation. The birth of people is never stopped. Brahmayena kulalavanyamite brahmanda bhandodare Vishnuryena dasavataragahane Kshipto mahasankate ಈಶಾನಃ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಳು, ಅಗ್ನಿವಾಯು ಸೂರ್ಯ, ವೇದಿಕ್ ಟ್ರಿನಿಟೀಸ್, all these people are constantly engrossed in seeing that the creation is completely continuous and there cannot be break until it is a deluge. So deluge ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ break. In case of no deluge, people keep on being born. So this is interesting situation that how beautiful is that. Now the first question was asked by the Rishi was that why people are being created and what is this So the Prajapati is constantly busy. So, well, moreover, this Prajapati got a desire. How not I have people at all in the world? And and he wants to fill people in all the vacant space. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. Even today we are seeing, so all cities are flooded, all villages are flooded,
all people are very much busy. And there are, see, at least earlier we had number of childrens, even to have 14, 15, 16 children, even couple used to have. And of course, nowadays things have little changed, but still the number increased and the number of dampatis increased, and therefore the creation is also filling up the people. That you looking at this kind of the work by Prajapati, who has desire to create. What is the desire? Ishtartha siddhirastu. What is the ishtartha of Prajapati? So as Paipalada mentioned to us in sloka 1.3, that 3 and 4, Prajakamaha vai Prajapati. This is the whole problem. The Prajapati idanalva, the Lord of all creatures and people, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಕಾಮ. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಶೇಷೇಣ ಜನ್ಮ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕರೋತಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಜಾಹ. ಸೊ ದೆನ್ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಗೀತಾ ಸೆಡ್ ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಮೃತಸ್ಯ ಜನ್ಮಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ದಿಸ್ ಜನ್ಮ ಅಂಡ್ ಮೃತ್ಯು ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಈವನ್ ಟು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಅಯ್ಯ ಬಹೂನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ಗತಾನಿ ತವ ಮಮ ಚ ಅರ್ಜುನ ತಾನಿ ಅಹಂ ವೇದ ನ ತ್ವಂ ವೇದ. ಅಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮ ನಿನಗೆ ಪರಕಡಪೆ. అంటే you don't remember anything of your past. But unfortunately, I remember the past. My memory is sharp and I have not got any memory loss at all. Therefore, the situation is like that. That's why I am bigger and I am a Gnani and I want you to be also Gnani. So, Gnani Bhava Nararshabha. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ವರ್ತ್ ಅಂತ, ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಕಿಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ, ಕೋಹಂ, ಕಸ್ತ್ವಂ, ಕುತ ಆಯಾತಃ. ಸೊ ವೆಲ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೆಸ್ಟರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಪುಟ್. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜರು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ? ಕಿಮೇಕಂ ದೇವತಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೆ ಕಿಂ ವಾಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ and etc. You know that. Similarly, there is one more question being put to in Ramayana by Valmiki Maharshi to Narada. Narada meet ಆದ್ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಋಷಿಗಳು they used to meet. And our dialogue ಅಲ್ಲಿ first question that Valmiki Maharshi asked was, ಕೋನ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ಶ್ರುತವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಧರ್ಮಜ್ಞಶ್ಚ ಕೃತಜ್ಞಶ್ಚ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು 26 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೂ ಪೊಸೆಸಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗುಣಾಸ್? Immediate Narada said, well, look, Rama, Chakravarti is there. So you just write down the story of Rama. ಯದ್ವೃತ್ತಂ ತಸ್ಯ ಧೀಮತಃ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಯದ್ವೃತ್ತಂ ತಸ್ಯ ಧೀಮತಃ ಕುರು ರಾಮಕಥಾಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ಶ್ಲೋಕಬದ್ಧಾಂ ಮನೋರಮಾಂ. ಮಡಯ ಮನೋರಮಾಂ ಶ್ಲೋಕಬದ್ಧಾಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಕುರು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ನಾರದರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಶ್ಲೋಕಸಾರ ಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕುಲಂ ಅಂತ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ 24,000 slokas came up spontaneously from Valmiki Maharshi, and afterwards he was very happy. But he was just remembering Ram Ram. Similarly, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೈಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಪ್ರಜಾಕಾಮಃ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? he is always fond of seeing children, seeing being born. ಅದು ಕೂಡ there are so many folds among the people. All people are now never same. Man is style ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There is ಪಿಂಡೆ ಪಿಂಡೆ, ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿಂಡೆ ಪಿಂಡೆ ಮತಿರ್ಭಿನ್ನ. ಪಿಂಡೆ ಪಿಂಡೆ ಮತಿರ್ಭಿನ್ನ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರೀಚರ್ there is the difference of intelligence, there is the difference of outlook, there is the difference in aspirations, and there is difference in choosing the goals, there is difference in choosing the places. Oh God, so variety is there. They are all folds.
That's why we always make ಏನಂತ ಯಕ್ಷ, ಗಂಧರ್ವ, ಕಿನ್ನರ, ಕಿಂಪುರುಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧ, ಸಾಧ್ಯ, ಓ ಗಾಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ, ಸ್ವಾಪದ, ತಸ್ಕರ, ರಾಕ್ಷಸ, ದಸ್ಯು, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೈರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಚಿತ್ರಂ ವೈ ಪ್ರಜಾಃ ಚಿತ್ರಂ ವೈ ಲೋಕಾಃ. ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಯು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಸೆಡ್, ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಏನಂ, ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಶೃಣೋತಿ ಅನ್ಯದೇನಾಂ. ಅದರಿಂದ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್. And then what simply creating is not at all problem, but you have to make them have prana for long time, scope or the span of life to live on the earth. And another thing is dabu, appointment or employment or money. So wealth is Chandra and prana is Surya, and he goes on defining the prana and all these things. We have gone through that. And who is this Surya Bhagavan? We have been told by Paipalada, Aya, Vishwarupam Harinam Jataveda Samparayanam Jyotirekam Tapantam Sahasrasmi Satadha Vartamana ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಉದಯತಿ ಏಷಃ ಸೂರ್ಯಃ. ಸಿ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಃ ಉದಯತಿ, ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಃ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಯು ಮೀನ್ ದಿ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರವಿ ಆಯುಕ್ಕಾರಕನು ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ರವಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಪರೇಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಶ್ಮಿಬಂಧಂ ಸಮುದ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಪೂಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಮನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂ ಈಸ್ ರಾಮ? ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೂಲ ರಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಮೂಲ ರಾಮ ಇಸ್ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ರಾಮನಿಗೆ ಮೂಲ ವಿಷ್ಣು ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಅಂಡ್ ಯೇಷ ಸೂರ್ಯ ಉದಯತಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ pranam back to in all beings. So when they sleep in the night, then after 8 or 4 or some hours, they are again back to the pavilion. So Surya is such a great God, such a great Chaitanya Shakti, Chaitanyam Sarvadevanam. And ಈ ಚೈತನ್ಯ ಪವರು ಎಲ್ಲ who is going to give to all that? Again our Shakti. So in Saundarya Lahari, in sloka number 34 or so, if you read that sloka for a number of time, you will get seat in medicine, in financial upliftment, whatever you want, mundane prosperity and health, that sloka repetition Amavar will give, because that sloka talks about the Sesha Seshi Bhava. So Sesha and Shiva Shakti Swarupam, Shiva Shakti Eka Swarupini anta. So Shiva and Shakti when combined together, it is undauntable. Nobody can defeat. That's why Shiva Srikantartha Saririni anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ, ಸ್ಥಿತಿಕಂಠ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರಿ. So I think tomorrow tomorrow or after Sunday you are going to witness this Ardhanarishwara Nrutyam by a dance youth from Atlanta. Beautiful. So you wait for that also, apart from the various scholars speaking tomorrow on various topics connected to the saints, religionists and philosophers. I mean spiritualists. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ Pranaha Prajanam, and in Aruna Prashna we are being given clearly
by the Rishi that prananada deti, prananada stangeti, stange. So ఆయన అస్తమానము, I mean, and also Udayamu is all because of that. And now coming to Chandra, the Chandra is not constant, waxing and waning. ಸೊ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ పొగురుంటుంది, కొవ్వు ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವಿತ್ತಂ ಸನರಃ ಕುಲೀನಃ ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ ಕಾಂಚನಮಾಶ್ರಯಂತಿ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗರ್ವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಧನಾಗಮ ತೃಷ್ಣಾಂ ಜಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಧನಂ ಇದ್ದರೆ ಗರ್ವ ಮಾ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೌಡ್ if at all you have a money, sriyam or sampada, because Chandra will be moving forward and backward, but you should have that kind of constancy of mind, that of the 8th day Chandra. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜದಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಶೋಭಿತ ಯೈ ನಮಃ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮವಾರು ಹ್ಯಾಸ್ ಚೋಸನ್ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೋಸನ್ ದ ಏಯ್ತ್ stage or phase of moon. Interesting, is it not? So whether it is a Amavasya days or Purnima days, moon will be dichotomized ಅಂತಾರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿದಲ್ಲಿ. ಡೈಕೋಟಮೈಸ್ಡ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 50% ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಜೆಷನ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಮ್ಮವಾರು యొక్క ಚಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ. 50% ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್, 50% ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಸು 20 ಮೈಲ್ಸು, ಕೆಲವರಿಗೆ 50 ಮೈಲ್ಸು, ಕೆಲವರಿಗೆ 10 ಮೈಲ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಶನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೀನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋ, ಏನನ್ನ ಇರು, ಆದರೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 month ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚುಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಾಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗತ್ತೆ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕಾಲ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂದ್ರೂ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಕಾಮ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಏಷ ಹಿ ವೈ ರೈಹಿ ಯಹ ಪಿತೃಯಾನಃ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ, ಶಿವ. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಚಂದ್ರ ಲೇಖ. ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿರ್ಮಮ in Sivatāṇḍava Stotram, which our Gopi Chand will constantly recite on every Sunday when we start our class, or Sivalingaya. There, Kishora Chandrasekhare Ratirmama ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಶಗ್ರೀವ ಗೀತದಲ್ಲಿ ರಾವಣಾಸುರ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂದರೆ there is ample scope for the growth of the moon's digits. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಕ್ತಾರ್ತಿ ಭಂಜನ ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಇದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅಟ್ 7:30 ಆನ್ ಯುವರ್ ಸಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಲಿತಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಸ್, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇಸ್ ಟಾಪ್, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ and ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ can be parallel, can be translated. One is in feminine gender,
and another is the masculine gender. So if gender change ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, then Vishnu is Shiva, Lalita, and Lalita is Shiva, Vishnu ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. So here I am in the class, please join. Afterwards I will talk. So you observe that the ಪ್ರಜಾಕಾಮಃ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ನಾವು ಪಿತೃಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆಸನ ಇರಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ಆಸನಂ, ಸುಖಾಸನಂ. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಫಾರ್ ದೈವಿ ಕ್ರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸನ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆರ್ ಪೂಜೆ ಆರ್ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ತರ್ಪಣ without the asanam. So this is how there is a lot of differentiation made between the Pitru Aradhana and Devata Aradhana. Indeed. So Prajakamaha Dakshinam Pratipajyate andre, ಈ ದಕ್ಷಿಣದಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Those, see, especially the students must keep their dimbu towards the south and sleep. No, yeah. Then, and those who are those people who are family men, dampatis, they should keep their dimbu towards the east and sleep, because the dampatis want children and the growth and prosperity of the children and family management, etc. Tumba ಕೆಲಸ ಇದೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ, because they are the lords of the family. Dam is the house. So ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನವಾಗಿ two wheels for the family, for the samsara ratha. ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ರಥಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚಕ್ರಗಳು. ಒಂದು ಚಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ದಿ ರಥ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಒಂದು ಟೈರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಶ್ರೀ ಪ್ರಜಾಕಾಮಃ ಏಷಃ ವೈ ರೈಹಿ ಯಹ ಪಿತೃಯಾನಃ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಿತೃಯಾನ, ಪಿತೃ ಅಂದರೆ ಸಂಪದ, ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್-ಫಾದರ್, ಗ್ರೇಟ್-ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್-ಫಾದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪರಂಪರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ನೀನು ಆದಮೇಲೆ ನೀನು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. Ultimately, after second or third generation, they don't remember you at all. They don't know your name. They don't know your profession. They don't know your achievement unless you have got distinctions. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ತುಂಬ ವೈದಿಕರು, ತುಂಬ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ತಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇದು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೇನು ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಅಲ್ವೋ, ಅವ್ನು ಒಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅವರು ನೀನು ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಬಂದು ಕೇಳು, ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ತಾತನಿಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೆಲ್ತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿತೃಯಾನ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹೋದರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಾಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಇದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲದಲ್ಲಿ 21 ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತರರಿಗೆ 21 ಪಿಂಡಗಳು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ವಿಟೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ you see, pitruyanaha raihi yaha, whatever wealth is never constant. That's what even Shankaracharya also says. Jahi drushna, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ ವಿತ್ತೋಪಾರ್ಜನ ಸಕ್ತಸ್ತಾವನ್ ನಿಜ ಪರಿವಾರೋ ರಕ್ತಃ ಪಶ್ಚಾಜ್ಜೀವತಿ ಜರ್ಝರಿ ದೇಹೇ ವಾರ್ತಾಂ ಕೋಪಿ ನ ಪೃಚ್ಛತಿ ಗೇಹೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಮುದುಕರಾಗಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಕೂತಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ತಾತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಯಾರೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮು 10 ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್.
ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್ ಅದ ನಾನು ನಿನಗೇನು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀಯ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾತನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಸೋರು ತುಂಬ ಜನ. ಪಾಪ ತಾತನಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದೆಮ್, ಆ ಥರ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನೀನು ನದಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು, ನೀನು 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ನದಿ ಹೋಗಿ, ನದಿ ನೀರಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ದಿ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ವಾರ್ಮ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಕಾವೇರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಪ್, ದಿ ವಾಟರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕೂಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವೈಟ್ ವಾರ್ಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಡೇ ದಿ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್. ಆ ಅರ್ತ್ ಹೀಟು ವಾಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೀರು, ಅದು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಿತೃಯಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾವುದದು ಅಂದರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ವಿಷ್ಯತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಆರ್ ಆತ್ಮಾನ್ವೇಷಣ. ಸೊ that Sindhu has said that she has also touched in her paper on the Atma, because Atma Sayyamana, Atma Buddhi, Atmodharana, Atma Sukha, and Paratma Nilinam. That's what Linga. So the Lingayataru andre Paramatmananni, Lingada Linga is Paramatma. Ultimately, Linga is a combed ಮೂರ್ತಿ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಏನೇನಿದೆಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಲಿಂಗ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ, ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಟಿ 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 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವಿತಾಯಿ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗಳು ಒಂದು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮಹಾನ್ ಅಗ್ನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ ಯು ಸಿ ಸುವೃತ್ತಿಂ ಮಹಾನಗ್ನಿಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಲಾಡಬಲ್, ಸೋ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮಹಾನ್. ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್. ವಿ ಪುಟ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಸ್ಟೆಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟವರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆ ಮಹಾನ್ ಶಬ್ದನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೂ ವಿದ್ಯುತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ವಿದ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಅವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಮೃತ್ಯುಂ ಅವಿದ್ಯೆಯಾ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಅಮೃತಮಸ್ನುತೆ ಈಸ್ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಇಸ್ ರೂಲಿಂಗ್. You will really rise up the layers of the heaven when you practice vidya. But when you take to the avidya, you will be happy in this world, and then you will be always welcome the mrityu. Mrityu ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Cessation. Any ಕೆಲಸ you take up, that becomes complete. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಗೆಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಕಾಲಃ ಪ್ರವಹತಿ, ಕಾಲಃ ಪ್ರವಹತಿ, ಕಾಲಃ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕಃ, ಕಾಲೋಯಂ ನಿರವಧಿ. ಅನ್ನಂತ ಇನ್ನೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಉಪನಿಷತ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಥರ್ವೇದ, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ taught to the students at one time and gave also the Xerox copy of the Kala Suktam and all that. ಸೊ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲಾರಮ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಕಾಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕಾಲನಿದಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಳಯ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಳಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಒನ್ ಯುಗ ಅಂತ. ಬಟ್
ನಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಯುಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಷ್ಣುವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಯುಗಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿದನೋ, ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಯುಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಹಾನುಭಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂಡ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ವಿಷ್ಯತಿ ಆದಿತ್ಯಂ ಅಭಿಜಯಂತಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಭಿಜಯಂತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಜಯಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ that is posted by Aparna in that and in the Nadaveda group also. Please listen to her. She has given so many interesting clues how best one can elevate oneself and especially try to attend to the Purusharthas. ಈ ವಿಲೋಮ ಅನುಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ and Papa, she has told out how these nadis are being kept under control. ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರು ಅವ್ರು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಂಟರ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೆನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿದ್ಯೆಯ. ಸೊ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ವಿಷ್ಯತು, ಅದರಿಂದಲೇ ಈವನ್ ಅದರ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ತದ್ಧಿ ತಪಃ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ಈ 4 ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಆಯತನಂ ಏತದು ಅಮೃತಂ ಅಭಯಂ ಏತತು ಅಂಡ್ ಪರಾಯಣಂ ಏತತು ತಸ್ಮಾತ್ ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ ಇತ್ಯೇಷ ನಿರೋಧ ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕ. ನೋಡಿದರೆ ನಿರೋಧ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾವು ನಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಬ್ರೆಥಿಂಗ್, ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. 72 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 72 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ವಿಸ್ಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ 72 ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಾಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಶಂಕರರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾ ವೃಥಾ ವಾಕ್ಯ ಮುಚ್ಚಾರ್ಯತಾಂ. ಅಯ್ಯ, ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾರಣಕೋಪಾಹ ರಾಮಃ ನ ಸುಲಭಕೋಪಾಹ ರಾಮಃ. ಸೊ ಕೋಪಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ರಾಮಃ, ಕೋಪಮಾವಿಶ್ಯ ರಾಮಃ, ಕೋಪಂ ಜಗಾಮ ರಾಮಃ. ಅಂದರೆ ಈ ಪದಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೋಪ ಈ ಸಪರೇಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಕೈಕೇಯಿ ಹೂ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿ ಕೋಪಗೃಹಂ. ಸೊ ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Vasan to recite the 1, 9, 1, 10 and 1, 11 of the first chapter of that. ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, if you are there. ಸಂವತ್ಸರೋ ವೈ ತಸ್ಯಾಯನೆ ದಕ್ಷಿಣಂ ಚೋತ್ತರಂ ಚ. ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಎನಿಬಡಿ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಅದೇ ಸಂವತ್ಸರೋ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ ಸಾಯವೇ ದಕ್ಷಿಣಂ ಚೋತ್ತರಂಚ. ಸಂವತ್ಸರೋ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ ಸಾಯನೇ ದಕ್ಷಿಣಂ ಚೋತ್ತರಂಚ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತದ್ಯಹ ವೈ ತದಿಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಕೃತಮಿತಿ ಉಪಾಸತೆ. ತದ್ಯೇಹ ವೈ ತದಿಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಕೃತಮಿತ್ಯುಪಾಸತೆ. ತದ್ಯೇಹ ವೈ ತದಿಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಕೃತಮಿತ್ಯುಪಾಸತೆ. ತೇ ಚಾಂದ್ರಮಸಮೇವ
ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ. ते चान्द्रमसमेव लोकामभिजयन्ते ते चान्द्रमसमेव लोकामभिजयन्ते ತ ಏವ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ. त एव पुनरावर्तन्ते त एव पुनरावर्तन्ते ತಸ್ಮಾದೇತಋಷಯಃ ಪ್ರಜಾಕಾಮಾಃ तस्मादेता ऋषयः प्रजाकामाः तस्मादेता ऋषयः प्रजाकामाः ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ. दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते ಏಷಃ ವೈರಯಿಃ ಯಃ ಪಿತೃಯಾನಃ. एषः वै रयिर्या पितृयाणः एषः वै रयिर्या पितृयाणः ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಕಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದಕ್ಷಿಣಂ. ನಾವೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆದವರು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನು ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಚಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸೌತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಗಾಟ್ ನಂಬೂದರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸು, ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸು, ಅವರು ಇವರು ತುಂಬ ಇದೆ ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಇನ್ ಮಂತ್ರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್. In fact, I just want to tell my personal. When I happened to visit, attend a 3-day seminar in Aligarh Muslim University, Aligarh, and there the head of the department of Sanskrit, he came to me and said, Prabhakar, our South Indian pronunciation will be very nice to listen to. Please make a opening prayer ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆ 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನದರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದರೆ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಡೀಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಗೂರ್ಖಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೈಟೆಡ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಒಬ್ಬರು ರಾವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್. ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. And he was in the department, and he was teaching he was teaching Veda to all students there. And our Bandhu used to, so why I am telling is, ಈ ಋಷಯಃ ಅನ್ನೋವಾಗ the rishis are beyond the caste considerations. Tomorrow, I think Apastamba Sutra, Apastamba and ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು they have crossed the borders and they have universal outlook. That's why Rushayaha, so they are all Brahma Kalpa. They are always thinking of the Brahma, and they make it easy. No Rishi will say generally, this is banned for X, that's banned for Y. No, they just put the tea on the table and go away. Tea ಡಿಕಾಷನು, ಸಕ್ಕರೆ, ಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಚೂಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಋಷಯಃ ಪ್ರಜಾಕಾಮಾಃ. Because even rishis also have got families. Agastya, Vishwamitra, Vasishtha, Vamadev, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ we don't find much. But when you talk about this Rishi Mandalas of Rigveda, 2nd to 7th ಮಂಡಲ, ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಮಂಡಲ, ಆ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ, ಕೃತ್ಸಮೇತ ಮಂಡಲ, ಇದತೆಯಾಗಿ only one Rishi is the monopolized the entire mantras, got revealed that. But in first mandala and 8th and 9th and 10th, that is a different type, because many more Rishis are there in other mandalas. And I think tomorrow or so, another great scholar from Hyderabad will be talking about the Rishi mandalas of the Rigveda and about Rishis. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 15 minutes ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Because we want the topics and the speakers
to be protected, and the topics will be really of great length and all that. So they will be giving opportunity for them to have a full 1 hour talk on the topics that they are chosen. So here, Prajakamaha Dakshinam Pratibhajyante, Rushayaha Prajakamaha. Those rishis who want to increase their progeny, who want to have their lineage be remembered. Even today, when you think of Gayatri, Vishwamitra Rishi Savita Devata Gayatri Chandaha, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಋಷಿ ಪರಂಪರದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಋಷಿ ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಟು ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ ಋಷಿ ನೇಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸರ್ನೇಮ್. ಈ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾರ್ತ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ನೇಮ್ಗಳು ನೋಡಿದಿರಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರೂ ಆ ಸರ್ನೇಮಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ನೇಮಿಂದ ಕರೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಏನ್ರಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೀಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಪ್ರಜಾಕಾಮಃ ಋಷಯಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲೇಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಚಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ, ಚಂದ್ರ ಆತ್ರೇಯಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರೋಹಿಣೀಸಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅದು ಪಿತೃಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯಾರು ಚಂದ್ರಮಸಮೇವ ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೂರ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಚಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸತ್ತೋದ್ರೆ, ದೇಹ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ, ದೇಹ ಬಿಡೋದಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಡೋದಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರೋ ತನಕ ಕೂತಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ರಿಮೈನ್ ವೇಕ್ಫುಲ್, ಯು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಚಂದ್ರವನ್ನು ಮೀರಬೇಕು, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಮೀರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ, ಆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಸ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏಷ ವೈ ಮಮ ಮಂಡಲಂ ಭಿತ್ವಾ ಪರೋ ಯಾಸ್ಯತಿ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ಭಯ ಬೀಳುತ್ತಂತೆ. ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂತಾರೋ ಅವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು, ಇವನು ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮಂಡಲವನ್ನು ಛೇದನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂಥರಹ ಭಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಕಾಮ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ತೇವ ಋಷಯ ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತಿ ಆರ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದು ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಕೀರ್ತಿ. ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಯ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇಹ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಶಃಕಾಯ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಯಶಸ್ಶರೀರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಹಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಆಗಲಿ, ಪರಾಶರ ಆಗಲಿ, ಮನು ಆಗಲಿ, ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಮೃತಿಕಾರಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಎ ಸ್ಕೋಪ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೂರ್ಯಲೋಕ ಆರ್ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲ ಆರ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್, ಗೋ ಅಪ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಶಾನಂ ಆವಾಹ್ಯ ಅಥಾತಃ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಆಫ್ ರುದ್ರನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಶಾನಮಾವಾಹ್ಯ. ಸೊ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ, ಈಶಾನಂ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ.
ಈಶಾನಸ್ಯ ಪತ್ನೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಭವಂ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ರುದ್ರಂ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಹತೋ ದೇವಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಹತೋ ದೇವ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಮಹತೋ ದೇವ ಅಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮುಖಾಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ ಈಶ್ವರ. ಅದೇ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ದಶಗ್ರೀವ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 to some time ಲಿಸನ್ ಟು ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು. ಪಾಪ ರಾವಣಾಸ, ಈ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಲೋ, ಈ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್, ಪುಲಸ್ತ್ಯ ವಂಶೋದ್ಭವ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈಶ್ವರನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ರಾವಣಾಸನನ್ನು ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಿ ವಂಡರ್ ಏನಂದರೆ, ವೆಂದಿ ಪುರೋಹಿತರ ದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಮನೇನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನವಡೇಸ್. ರಾವಣ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ರಾವಣ ಸಂಘಾತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕೈಲಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ರಾವಣಾಸುರ ಮಾತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಭವನಂ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. But ultimately, everybody was happy, but not Shiva. Shiva just was not very much happy at having a building in the Kailas. Ali mountain ide, not building. So, when we just try to extend our thinking from the base of these Upanishadic Vakyas, you will understand our Vedic world is simply great. ಫುಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದವಿರುತ್ತೋ. ಫುಡ್ ವರ್ಲ್ಡು, ಆ ವರ್ಲ್ಡು, ಈ ವರ್ಲ್ಡು, ಫ್ಯಾಬ್ ಮಾಲು, ಆ ಮಾಲು, ಈ ಮಾಲು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವೇದ ಮಾಲ್ ಆರ್ ವೇದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಸೊ ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಂ ಲೋಕಂ ಆರ್ ಸೂರ್ಯಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಿ, 2 ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಲೋಮ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್? ಸತ್, ಚಿತ್ ಅಂಡ್ ಆನಂದ. ಸೊ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಂತ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಸತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಚಿತ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಆನಂದ. ಸೊ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಆನಂದಾದ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಆನಂದಂ ಅಭಿಪ್ರೀತಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಋಷಿಗಳು, ತಾಯಿ, ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆಪ್ಪ, ಆನಂದವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್. ಅನ್ನಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಪ್ರಾಣಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಮನಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿಜಾನಾತ್, ನೋ ಇಂಟು ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿಜಾನಾತ್, ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅದೇ ಪಂಚಕೋಶ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಧಿಲೋಕಮಧಿಜ್ಯೌತಿಷಮಧಿವಿದ್ಯಮಧಿ ಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ತಾಮಹಾಸಗುಂಹಿತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ವೇದ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಹಃ ಅಂತ, ಮಹ ಇತಿ ಓಂಕಾರ, ಮಹ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಋಷಿಗಳು. ಅದರಿಂದ ಋಷಿ ಋಣ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೃ ಋಣ, ಋಷಿ ಋಣ, ಆಚಾರ್ಯ ಋಣ, ಭೂತ ಋಣ, ದೇವಋಣ. ಓ ಗಾಡ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ನ್ with research, indebtedness. So that's why ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಡೆಟ್, ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಸ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ. ಆ ಋಣ ವಿಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರವೇ
ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈಹಿ ಯಹ ಪಿತೃಯಾನ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಪೂಜಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ತ್, ಉತ್ತರಂ ದಿಶಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಪೂರ್ವಂ ದಿಶಂ. ಈ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ಸೌತ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಯು ನೆವರ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಎನಿ ಪೂಜಾ. ನೆವರ್ ಡೂ ಪೂಜಾ ಆರ್ ಆರಾಧನಾ ಆರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಉಪಾಸನಾ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಸನಂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಜನರಾಲಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಕಲ್ಚರು, ಪಾಸ್ತಾ ಕಲ್ಚರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸುಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಆ ಮೊಬೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ VT ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋವಾಗ ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ. ಅವ್ರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ 206 ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ VT ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೇವರೇ ದಿಕ್ಕು. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ. ಈ 1:9 ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಾದ್ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಸಮುದ್ಭವ, ಅರ್ಥ ಧರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವ, ಧರ್ಮಾದರ್ಥಂ ಪ್ರಭವತಿ. ಈ ಅಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೈನ್ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಮನ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೂರು ಆಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಕಾಮಃಕರೋತಿ ನಾಹಂಕರೋಮಿ ಕಾಮಃಕರ್ತ ನಾಹಂಕರ್ತ ಕಾಮಃಕಾರಯಿತ ನಾಹಂಕಾರಯಿತ ಏಷತೆ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ವಿಷ್ಯತಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕ ಬಂದರೆ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜು, ನೇಟಿವ್ ವಿಲೇಜು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ಸ್. ಒಂದು ಸಲ ವೆಕೇಷನು ಹಾಲಿಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲಸ ಈ ಹಾಲಿಡೇಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ ಮಂಡೇ CL ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕಮಭಿಜಯಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 110 ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅವರ್ ಋಷಿ ಪೈಪ್ಲಾದ comes to talk about the importance of the 10 of the Uttaram Dikku, as I have been telling. Athottareena tapasa brahmacharyena shraddhaya vidyaya atmanam anvishyadityam abhijayante etadvai prananaamayatanam etadamrutam abhayametatu parayanam etadasmat ಪುನಃ ನ ವರ್ತಂತೆ ಇತ್ಯೇಷ ನಿರೋಧಃ ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕಃ. ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳು ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿ, ಪರಾಶರ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಪರಂಪರಾ, ಋಷಿ ಪರಂಪರಾ. ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೆ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಂ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಸುಖತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಂ. ಸೊ ಸುಖ ಮಹರ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಖತಾತ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಪರಾಶರ. ಆ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಈ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವತಿ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಜ್ಞಾನಿ. He will just say tata to his mother, bye amma, whenever you call me I will come, I no more will be with you, goes away. Even Krishna,
The moment he was born, he was shifted to Yashoda because Janma Kododankane Devaki Punya. And ಆ ಬಾಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಯಶೋಧ ಅದೃಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಕೌರವರು, ಪಾಂಡವರು, ಮಾಮವರು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದಿ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು ಒಬ್ಬರು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿ ಟೇಕ್ ಜಾಬ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, and we die at another place. Just now I got a news that a lady of 22 years, born in Bangalore, died in Canada or somewhere there. Too early, ship ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ she developed bronchitis and then died. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ, ಡೀನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಂಕ್ವರ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ವರಬಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಂಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಂಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದಿ ಪರಲೋಕಂ. ಅದರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. 1:11 ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಿರೋಧ ಲೋಕಃ ಏಷ ಲೋಕಃ ನಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಶುಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ಚಂದ್ರಲೋಕ, ಬೈಪಾಸ್ ಸೂರ್ಯಲೋಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಟು ನೋ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮಾನ್ವೇಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೀರಿದರೆ then only you are able to go to the ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ. ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕ. ಆ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಜನ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ದೇವ. ಸೊ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈವನ್ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶರೀರಾಣಿ ಚಮೆ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತ. ಶರೀರಾಣಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಿದೆಯೋ ದೇವರೇ ಇದಕ್ಕೂ. ಎನಿವೆ, ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಋಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ನೋ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಬಡಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ಋಷಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಋಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಋಷಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ನೀವು ಏನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಋಷಿ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ದೇವತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಛಂದಸ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಪ್ರಣವೋತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಗರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀವೇದಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋ ಗೊಂಬೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸನ್. ಟುಮಾರೋ, ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. 5:30ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ KS ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಪಾಪ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಸೂಕ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ವಾಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೇಶ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಂವತ್ಸರ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಲಿಡೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇವರು ಅವ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಫ್ಲೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು 5 ಜನ 6 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಸೀಸನ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್. ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಾಕು 4 ಗಂಟೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 4 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ.
So we are just giving 15 minutes and all that. So please be preparing for to talk. So if anybody is not there, I think I will ask somebody. Vasan, you be ready with our Agastya Maharshi. Agastya ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ. ಸೊ ಪಾಪವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಳ್ಳಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ. ಆದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಭಯ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಎಲ್ಲೋ ದುರ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವರು ಕೋಪ ಅಂತ. ಯಾರೂ ಆ ದುರ್ವಾಸನ ಮಹರ್ಷಿನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಕೋಪ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಾಳ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ವೀಕ್. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಬರ್ಂಟ್ ಹರ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಶಸ್. ಸೊ ಆ ಕದಲಿ ವೃಕ್ಷನ ಬನಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗಿಡ ಪೂರ್ತಿ ದುರ್ವಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಾಳೆ ಗಿಡ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಬಾಳೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಸನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ? ಆಲ್ ಗುಡ್? Guruji, Pujar has given that report, Guruji. He won't come whether you ask him to read me. ಅದೇ ನೀವು Report. ಒಂದು 4-5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಡಿ. brief ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿನಿ. So I will read it out. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈವನ್ ವೇವ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನಮ್ಮದು ಮಾಡುವಾಗ activities we are doing in Nagaveda, that is he explained that. What is true to Nagaveda activity is true to Waves Bangalore chapter. Okay. ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವೇವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಂತ ಯಾವ ಫ್ಲೈಯರ್ ನೋಡಿದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? Yes sir, Waves Bangalore chapter is there. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲು ಓದೋವಾಗಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾದವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವೇವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಬೋತ್ ದಿ. ದೋ ಕಮಲಾರವರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಕಮಲಾರವರ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ಫೆಲೋಸ್. And make the reading, and then we'll have the regular start. By 9 o'clock ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಗಾಟ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಇದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ contribution alva, that is the culture of Karnataka. So I just asked somebody, and Veena avaru supply madidare. So I think we can just have a